ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر سے۔ زبیر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک تو عوامی حلقوں میں تنقید ہوتی ہے کہ اپوزیشن کوئی کردار ادا نہیں کر رہی حکومت کی خراب پالیسیز کے حوالے سے، مرکزی قیادت ہے نہیں، اگر جو قیادت موجود ہے جو لیڈرز وہ بھی کبھی اعتراض اٹھاتے ہیں، کبھی تقریر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، لیکن پھر جو تنقید کی جاتی ہے وہ اس حکومت کی نااہلی پر ہوتی ہے۔ آپ بھی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو اس بارے میں لکھ بھی چکے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن آج حفیظ شیخ صاحب نے جو ایک بڑی بات کہی، انہوں نے دو باتیں کہی۔ ایک تو یہ کہ پچھلی حکومت جو آپ کی جماعت کی حکومت تھی قرضے بہت بڑی تعداد میں لیے، اور دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا کہ بجلی کی قیمت بڑھائی جانی تھی لیکن آپ کی حکومت نے وہ نہیں بڑھائی، اس کا خمیازہ اب اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کی صورت میں مہنگائی ہوئی ہے، قیمتیں بڑھی ہیں اور عوام اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو آپ تسلیم کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ذمہ داری ڈالی گئی آپ کی حکومت پر؟ بالکل بھی نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ جنید، جو بھی حکومت جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومت سے بہت سے اچھی چیزیں لیتی ہے اور کچھ چیلنجز لیتی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو کلین سلیٹ ملے۔ 2013 میں جب ہم آئے تھے تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت ہی زیادہ خراب تھے، بالکل ریکارڈ کی بات ہے، چاہے وہ گروتھ ریٹ تھا، انفلیشن تھا، فسکل ڈیفیسٹ تھا، جتنے بھی اہداف تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں سیکیورٹی کی جو سچویشن تھی، خاص طور پر کراچی میں بم پھٹ رہے تھے، یہاں گورا آنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک دن کے ٹرپ پر، اور بجلی تقریباً 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ سیریس مسائل تھے۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے بہانے نہیں بنائے، ہم نے کہا کہ یہ ہم تیار ہیں، اسی وجہ سے ہم الیکٹورل پروسیس میں گئے تھے اور ہم نے تمام سلیوشنز پاکستان کے عوام کے سامنے پہلے رکھے تھے، اور وی ور کمیٹڈ کہ وہ ان سلیوشنز کو لے کے ہم ٹرینڈز کو پوزیٹیو کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلے 90 دن میں ہم نے IMF کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا تھا، پہلے 90 دن میں ہم نے سی پیک بھی کر لیا تھا، پہلے 90 دن میں ہم نے کراچی آپریشن بھی لانچ کر چکے تھے، جس میں تمام کنسنسس بھی تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں جو لیگل جو قانونی تقاضے تھے پارلیمنٹ سے وہ پورے کیے گئے تاکہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ تو آپ ایکشنز لیتے ہیں، آپ فیصلے لیتے ہیں، اور پھر دین آپ ان فیصلوں پر سٹینڈ اپ کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد جو اثرات ایک سال کے بعد ہوئے وہ ہماری رسپانسبلٹی تھے۔ اب یہاں یہ عجیب ہے، جب ہم یہ شروع میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میڈیا یا اپوزیشن خاص طور پر PMLN والے نشاندہی کر رہے تھے کہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اس سے شدید مہنگائی ہوئے گی، اس سے ان امپلائمنٹ ہوئے گی، اس سے لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، ساری انڈسٹریز سفر کریں گی، گروتھ ختم ہو جائے گی، تو یہ ہمیں چیلنج کرتے تھے اور ڈینائی کرتے تھے۔ آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ زیب خانزادہ نے ابھی پچھلے ہفتے ہی پوری جو ان کی اسیسمنٹ تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد جب یہ فیصلے کر رہے تھے، آج کہہ رہے کہ اس وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس وقت تو آپ ڈینائی کر رہے تھے۔ تو آپ کے خود فیصلے ہیں، ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ اتنے کم عرصے میں آپ کا فیصلہ تھا، اس کے میسیو کانسیکوینسز تھے، اور پاکستان کے عوام آج سفر کر رہے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ مجھے بتا دیں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں اتنے کم عرصے میں ڈبل سے زیادہ آپ انٹرسٹ ریٹس بڑھاتے ہیں؟ پھر آپ نے 750 بلین کے ٹیکسز امپوز کر دیے، یہ 3 گنا ہے کسی بھی سال فسکل ایئر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 250 بلین کے ٹیکسز امپوز کیے جاتے تھے، انہوں نے 750 بلین کے۔ پھر آپ نے جو الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرفز بڑھائے۔ اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بزنس بچ سکتا تھا، چھوٹا ہو یا بڑا بزنس ہو، کہ تباہی ہونا تھا، چاہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے اگر سارے بزنسز تباہ ہوں گے تو اکانومی کیسے گرو کرے گا؟ اور آج بھی حفیظ شیخ صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں موڈیز، ایک تو شاہد خاقان عباسی نے اچھا جواب دیا کہ عوام کو جا کے بتائیں کہ موڈیز، دیکھیں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی معیشت کتنی خراب ہے۔ عوام جب بازار جاتے ہیں اور ٹماٹر اور آلو اور پیاز اور گوشت اور دالیں خریدتے ہیں، اور جب وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، اور جب وہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں تو ان کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے، اور ساتھ وہ اپنی جیب جب چیک کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انکم بھی گر گئی ہے اسی دوران۔ ٹھیک ہے، یہ تو عوامی رد عمل ہے زبیر صاحب، لیکن ایک وجہ اور بھی بتا رہی ہے جو حکومتی وزراء ہے یا حفیظ شیخ صاحب نے یا دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حقائق اور اعداد و شمار تو کہہ رہے ہیں کہ گردشی قرضوں کی بات کریں تو وہ 1900 ارب تک پہنچ گئے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی حکومت
1400 अरब के करीब छोड़ के गई और 38 अरब का माहाना गर्दिशी कर्जा था, जिसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत कम करके जो माहाना उसका थ्रेशोल्ड है उसको 12 अरब तक ले आई है और फिर वो अगले माली साल तक इसको 0 तक ले जाएंगे। ये वो अपनी एक कामयाबी के तौर पर बता रहे हैं और आदादुशुमार के मुताबिक जो है वो 1.9 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो आप इस तरह ही छोड़कर गए थे जो उनको मिला? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। एक तो 1.1 ट्रिलियन छोड़ के गए थे, बिल्कुल 1.4 ट्रिलियन छोड़ के गए थे। और 1.1 ट्रिलियन अगर आप हिसाब कर लें, क्योंकि आपको याद होगा 480 बिलियन था जब हमारी हुकूमत आई थी और हमने पूरा पे ऑफ कर दिया था, तो जीरो से हम शुरू होके 1.1 ट्रिलियन पर छोड़ दिया था, तो वो 220 बिलियन पर एनम बनता है अगर आप रफली देख लें। 500 बिलियन इन्होंने एक साल में बढ़ा दिया। बावजूद इसके जुनैद कि इनकी एक पॉलिसी अभी इन्होंने 8-9 महीने से शुरू की है, जिसको आप ये कहते हैं फुल कॉस्ट रिकवरी, यानी कि जो भी लाइन लॉसेस होंगे, जितने भी जो भी इनएफिशिएंसीज होंगी, जितनी कम कलेक्शन हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, वो पास ऑन कर दिया जाएगा आवाम तक। तो आवाम पर बोझ डालने के बावजूद आपने एक साल में गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ा दिया है कि वो पिछली तारीख में कभी भी एक साल में इतना नहीं बढ़ा था। और ये कौन सी मंतक है, ये कौन सी इकोनॉमिक्स होती है कि आप तमाम बोझ अवाम पर डाल दें और क्लेम करें कि हम जीरो कर देंगे? वो जाहिर सी बात है जीरो करेंगे और अवाम का क्या होगा? अवाम खुदकुशियां करेंगे। 1 करोड़ लोग जुनैद, 1 करोड़ लोग अब तक जब से पीटीआई की हुकूमत आई है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और ये उस पर फख्र महसूस करते हैं। ये पहले धकेलते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे और फिर कहते हैं हम एहसास प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। और भाई आपका काम है, हुकूमत का काम होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी करें कि गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए। जैसे पीएमएलएन की हुकूमत में 36% था गुर्बत का परसेंटेज, उससे हमने 31% किया था। दैट इज द क्रेडिट। ये कह रहे हैं कि पहले हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे लोगों को और फिर एहसास प्रोग्राम उसको बढ़ा के उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इनकी तो प्रायोरिटीज और इनकी तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। चले जुबैर साहब, ये तो वो मामलात हैं जिन पे आप तनकीद कर रहे हैं और आपका ये मौक़िफ़ है, लेकिन एक मामला ऐसा हो, आपकी जमात अगर ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में, वो चाहेंगे कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रही है तो उसमें बेहतरी आ सके, टैक्स ज़्यादा लोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ सकें। IMF के साथ जो इस वक्त कंडीशन है पाकिस्तान की, उसमें आपकी राय क्या है, जो आपकी इकोनॉमी पर एक्सपर्टीज़ है उसके हवाले से? क्योंकि 5500 अरब का जो हदफ है उसमें कुछ शॉर्टफॉल है, तो अब IMF ने कह दिया कि नया मिनी बजट नहीं होगा, नए टैक्स भी नहीं लगेंगे। आपको लगता है कि इस हद तक पहुंच सकी कि हुकूमत पिछले साल के बरक्स इस साल बेहतर तरीके से टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे? देखिए बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। देखिए 5500 हुकूमत ने एग्री किया था जी, हमने तो नहीं उन पर पिस्टल रख के कहा था कि आप हदफ 5500 का, क्योंकि जुनैद उसके बहुत सी इम्प्लीकेशंस होती हैं। आप जितना ज़्यादा बढ़ा के टैक्स रेवेन्यू दिखाएंगे साल के शुरू में, आप अपने अखराजात उसकी मुनासबत से शो करेंगे और जो डिफरेंस होगा फिस्कल डेफिसिट वो कम से कम आप शो करने की कोशिश करेंगे। अब ये इस हद तक तो इन्होंने जो नंबर क्रंचिंग थी वो कर ली। आप उस दिन जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था उस दिन ऑपोजिशन के किसी लीडर की बाशमूल मेरे आप उठा के देख लें, हमने ये कहा था कि ये 700-800 अरब से कम कलेक्ट करेंगे। आज आप वहीं खड़े हैं और आप इतराफ़ कर रहे हैं कि आपका तकरीबन 700-800 अरब कम होगा, कुछ लोगों के मुताबिक 1 ट्रिलियन रुपए कम होगा। अब 1 ट्रिलियन रुपए कम होने का मतलब क्या है? एक तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गैप है, वो तकरीबन 4.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो उसके डबल है। 2 साल में ये लेके चले गए हैं और उसका मतलब ये है उतने ही कर्जे, जाहिर है वो जितना आपका गैप होगा उतने ही कर्जे। अब ये पहले हमारे से सवाल पूछते थे कि ये कर्जे इतने क्यों लेते हैं, बाकी छोड़ दें कि पिछला क्या देना है, बाकी छोड़ दें तमाम चीजें। ये तो इस साल पूरा इन्हीं का था ना, इन्होंने ही रेवेन्यू कलेक्ट करना था, इन्होंने ही अखराजात करने थे। पाकिस्तान की तारीख में इतने अखराजात नहीं हुए जितने इस साल हो रहे हैं। और ये रिकॉर्ड कौन सा तोड़ रहे हैं? पिछले साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है ये। पता नहीं हफीज शेख साहब, मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो ये यहाँ से चले भी जाएंगे। 9% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट ऑफ GDP एक इतना सीरियस है, 1947 से लेके आज तक नहीं हुआ। सो मेरा तो ख्याल है ये सस्टेनेबल ही नहीं है। ये जिस तरह से ये चल रहे हैं इमरान खान साहब और इनकी टीम, ये सस्टेनेबल ही नहीं है आगे चंद माह चलने। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर तनकीद कर रहे थे हुकूमती पॉलिसीज़ पर और आदाद व शुमार के हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ राय का इजहार किया और ये कहा है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से जो टैक्स का हदफ है
वो हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ही बुरी है।